Now, in previous already we start the elementary transformation. In elementary transformation, there are 6 operations. Out of these 6 operations, 3 transformation are due to row wise, and remaining 3 transformation are due to columns. First operation or transformation is interchanging of any 2 rows or any 2 columns. First transformation is interchanging any 2 rows and any 2 columns. Now the transformation is symbolically denoted as, first take the row wise R of I interchanging R of J and R of J interchanging R of I. Now this is the symbol or symbolically notification of elementary transformation. By using this symbol to interchange I throw in place of J throw and J throw interchanging with I throw. Now this is the symbol for interchanging. Now this one is the row wise. Now for this one is the row wise. Another one, columns. Same, interchanging any 2 columns. The symbolically this transformation is denoted in capital C means column. This is K column interchange with L column and L column interchange with K column. K column. This is the first notation symbol for row wise and column wise. Second operation. This is the first operation. Second operation, multiplication of the elements of any row or any column by a non-zero scalar. This transformation is denoted as row, particularly I row changes. K is a non-zero scalar. K is a non-zero scalar multiplied with particular row. Now this is the transformation symbolically denoted. This one is the I throw multiplied with this K. K is non-zero scalar. For the same transformation used in column also. K column interchanging. Now take the another one because K is a non-zero scalar already taken. Now nth column multiply with this K is a non-zero scalar with KL. You multiply particular column for all elements. And third one, here row wise also and column wise also. Third one, this 2 rows and 2 columns transformation already discussing in previous frame. Now today we have to start the third operation. Third operation is adding the scalar multiples of all the elements of any row or column to corresponding elements of any other row. Now to discuss about this transformation, now you take K is any non-zero scalar and K multiples of all the elements in particular row.
Now suppose you take the row Ri means row multiply with this non-zero scalar are added to the corresponding elements of the RJ row correspond. We are adding RJ row adding with this scalar multiple of particular any row. Now this transformation means R of Rj plus K into R of I. तर इथं काय आहे R of I ला आपण काय केलेलं आहे स्केलर मल्टिपल ला काय नॉन झिरो स्केलर मल्टिपल ला मल्टिप्लाय करता येईल आणि हे कोणतं काय करते फक्त I रो मध्ये जितके एलिमेंट्स आहेत त्या एलिमेंट्सला k ने आपल्याला काय करता येईल मल्टिप्लाय करता येईल k ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर पर्टिक्युलर jth रो मध्ये आपण काय करू शकतो ऍडिशन करू शकतो तर याला आपल्याला इंटरचेंजिंग दिस ओनली jth रो by using this transformation to changes the row which row jth row only and in the original matrix and new matrix means by using this transformation after transformation the ith row is same in original matrix also and new matrix also. By using this transformation we changes the jth row only. फक्त कोणतं रो चेंज होतं जे रो हे चेंज होतं आय रो जसं आहे तसंच राहील त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होत नाही ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये दिलेल्या सुद्धा आणि न्यू मॅट्रिक्स जो फॉर्म म्हणजे हा जो ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय केल्यानंतर जो न्यू मॅट्रिक्स आपल्याला मिळतो त्याच्यामध्ये आपल्याला जो आयथ रो आहे त्याच्यामध्ये काय चेंजेस होत नाही तर सेम ट्रान्सफॉर्मेशन आपण काय करू शकतो कॉलम मध्ये सुद्धा काय करू शकतो यूज करू शकतो फॉर एक्झाम्पल C of K changes C of K. Now take the same because K is a non-zero scalar. You are taken K is a non-zero scalar. Means you take now this J column changes plus K into C column. तर हे आपल्याला सेम जे ट्रान्सफॉर्मेशन आहे ते सुद्धा आपल्याला कॉलम वाइज यूज करता येईल तर ह्याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला काय करता येईल जे कॉलम जे आहे ते चेंज होतं तर हे ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय केल्यानंतर जे कॉलम हे चेंज होतं आणि ith कॉलम जे आहे ते ith कॉलम कसं असतं जसं ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये आहे तेच न्यू मॅट्रिक्स मध्ये सुद्धा काय असतं ith कॉलम जसंच्या तसं असतं त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होत नाही तर आपल्याला हे बाय sixth transformation after how to apply all these six transformation on the matrix depending upon all these six transformation we have to solve some exercise or some problems. Now to start the first exercise all problems we are taken in the textbook only particular textbook only. तर आपण जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते प्रॉब्लेम्स फक्त आपल्या टेक्स्ट बुक मध्ये जेणेकरून आपल्याला परीक्षेमध्ये जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते परीक्षेमध्ये आपल्याला तेच विद्यार्थी त्याच्यामध्ये 90%. तर फर्स्ट एक्सरसाइज राइट नाउ वी हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज. First exercise 2.1. तर आपण काय करू फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करू. फर्स्ट एक्सरसाइज तर टेक्स्ट बुक मध्ये प्री बेसिक्स दिलेले आहे फक्त एक्सरसाइज दिलेले आहे एक्सरसाइज आणि त्याच्यामध्ये 2.1 असं दिलेलं आहे तर आपण कन्सिडर करू हा सेकंड चॅप्टर आहे तर सेकंड चॅप्टर मॅट्रिक्स आहे त्याच्यामधला काय आहे हा फर्स्ट एक्सरसाइज आहे. तर first exercise the common problem for all questions you are given तर आपल्याला सर्व प्रॉब्लेम साठी एकच क्वेश्चन विचारलेला आहे. तर फर्स्ट आहे अप्लाय द गिवन एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन. फर्स्ट क्वेश्चन अप्लाय
apply the given elementary transformation. Apply the given elementary transformation on each of the on each of the following matrices. तर आपल्याला काही एक्झाम्पल्स दिलेले, मॅट्रिसेस दिलेले, तर ते मॅट्रिसेस वर आपल्याला काय करायचं, अप्लाय द गिवन एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॅट्रिसेस. तर सर्व प्रॉब्लेम साठी हे क्वेश्चन काय आहे, कॉमन राहील. तर एक प्रॉब्लेम आपण टेक्स्ट बुक मध्ये काय करू, सॉल्व्ह करू, जेणेकरून तुम्हाला काय होईल, मदत होईल. तर पहिला प्रॉब्लेम, फर्स्ट प्रॉब्लेम, you have to solve first problem. The matrix A, write down the given matrix A containing the elements 1 0 minus 1 3. So पहिला प्रॉब्लेम, A is equal to the matrix containing the elements 1 0 minus 1 3. The elementary transformation, this one is the given matrix. On this matrix you apply the transformation, this one R1 interchange with R2, R2 interchange with R1. तर हा पहिला प्रॉब्लेम दिलेला आहे, फर्स्ट प्रॉब्लेम. तर आपल्याला गिवन प्रॉब्लेम आहे, द मॅट्रिक्स containing A containing the elements 1 0 and minus 1 3. Now write down the solution. First take the solution of this given problem. Now write down the given problem, take as it is. The matrix A containing the elements 1 0 minus 1 and 3. 1 0 and minus 3. Now already you have discussed in previous grade, or you are studying in already 11th standard, which elements are known as row and which elements are known as column. Now apply this row wise interchanging. The R1 means first row. The first row म्हणजे काय आहे, those elements are arranged in horizontally, arrangement of horizontally those elements, this is known as, these elements are known as row. तर आपल्याला इथे दोन रो आहेत, तर अरेंजमेंट हे हॉरिझॉन्टली अरेंजमेंट केलेलं आहे एलिमेंट्स. तर प्रत्येक एलिमेंट कसा आहे, पहिला एलिमेंट आहे 1, दुसरा एलिमेंट काय आहे 0. तर हे दोन्ही एलिमेंट्स कसे अरेंज केलेले आहेत, हॉरिझॉन्टली, त्याच्यामुळे काय म्हणतात त्याला रो. तर रो म्हणजे हा कोणता रो आहे, फर्स्ट रो. तर याला फर्स्ट रो ला कसं डिनोट करतात, R1. फर्स्ट रो म्हणजे काय आहे, R1. तर R1 चे एलिमेंट्स कोणते कोणते आहेत आपल्याला दिलेल्या मॅट्रिक्स मध्ये, 1 आणि 0. आता आपल्याला तसंच हे वरी केल्यानंतर हे जे एलिमेंट्स दिसले -1 आणि 3. नाउ these elements also arranged in horizontally. Now these elements are known as row. तर रो हे काय आहे, हॉरिझॉन्टली अरेंजमेंट केलेले जे एलिमेंट्स आहेत त्याला काय म्हणलेले रो. तर हे पर्टिक्युलरली कोणते रो आहे, सेकंड रो. तर सेकंड रो डिनोटेड बाय R2. तर सेकंड रो डिनोटेड बाय R2. तर हे पहा, इकडे हे रोचे एलिमेंट आहेत ते फर्स्ट रो मध्ये असल्यामुळे त्याला कसं डिनोट करतात, R1 न. आणि जे दुसरे एलिमेंट्स आहेत -1 3 हे कसे हॉरिझॉन्टली अरेंजमेंट केलेले एलिमेंट्स आहेत, तर त्याला कशाने डिनोट करतात, R2. म्हणजे R2 म्हणजे काय, सेकंड रो. नाउ अप्लाय द गिवन ट्रान्सफॉर्मेशन ऑन दिस गिवन मॅट्रिक्स. तर फर्स्ट apply the, write down the transformation, given transformation R1 interchanges. तर interchanges म्हणजे एक लाइन आहे, त्याच्या दोन्ही साइडला काय असतं, arrow. Now this is the symbol for to interchange the row. Now this is interchanging R1 interchanging R2 gives. तर हे elementary transformation आपल्याला काय देतं, gives A is equivalent to
equivalent to. Now the meaning of this transformation only interchange the row. तर आपल्याला जो फर्स्ट रो आहे ते कोणत्या जागी लिहायचं आपल्याला सेकंड रो, आणि सेकंड रो चे जे एलिमेंट्स आहेत ते कोणत्या रो मध्ये लिहायचे आहे फर्स्ट रो मध्ये. तर आता पहा हे रो 1 म्हणजे जस्ट आपल्याला काय करायचं आहे फर्स्ट रो चे एलिमेंट सेकंड रो मध्ये लिहायचे आणि सेकंड रो चे एलिमेंट्स कुठे लिहायचे आपल्याला फर्स्ट रो मध्ये. तर लिहायचे तर फर्स्ट रो मध्ये कोणते एलिमेंट येतील सेकंड. तर सेकंड रो चे एलिमेंट काय आहेत -1 आणि 3 आणि सेकंड फर्स्ट रो चे जे एलिमेंट्स आहेत ते कुठे येतील सेकंड रो मध्ये. तर सेकंड रो चे फर्स्ट रो चे एलिमेंट्स काय आहेत ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये 1 आणि 0. नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड फायनल आन्सर. पण द ओरिजिनल मॅट्रिक्स and new formed matrix are different. These cannot write down equal sign. तर आपण काय आहे हे न्यू जे ओरिजिनल मॅट्रिक्स आहे आणि नंतर एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन जेव्हा अप्लाय केल्यानंतर आपल्याला जो न्यू मॅट्रिक्स आपल्याला मिळेल तर ते दोन्ही कधीच इक्वल राहत नाही. ते कसे असतात इक्विव्हॅलेंट. तर हे जे नोटेशन आहे सिम्बॉल आहे तर तो सिम्बॉल कशाचा आहे इक्विव्हॅलेंटचा आहे. तर कोणतं पण लक्षात घ्या आपल्याला जे ओरिजिनल मॅट्रिक्स आहे एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन कोणतं पण असू द्या ते जर आपण अप्लाय केलं कोणत्या मॅट्रिक्सवर तर आपल्याला एक दुसरं मॅट्रिक्स न्यू मॅट्रिक्स मिळतं. तर ते न्यू मॅट्रिक्स आणि ओरिजिनल मॅट्रिक्स हे कधी पण काय असतात इक्वल नसतात. तर हे काय असतात इक्विव्हॅलेंट असतात इक्विव्हॅलेंट. तर हे पहिला प्रॉब्लेम आहे खूप सोपा आहे काहीच अवघड नाही. फक्त आपल्याला काय आहे इंटरचेंज म्हणजे काय आपल्याला अदला बदली करायचं आहे फर्स्ट रोच्या जागी सेकंड रोच्या जागी फर्स्ट रो. तर हे काय आहे पहिला आहे. तर याचा स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर स्क्रीनशॉट घ्या. हे एक्सरसाइज मधले काय आहेत प्रॉब्लेम्स आहेत. तर हे आपल्याला किती 1 मार्क किंवा 2 मार्काला विचारू शकतात. याचा उपयोग आपल्याला पुढे सुद्धा होईल. तर we take the next problem. Second problem. The second problem is B. The given matrix B is equal to. Now B matrix containing the elements 1 minus 1, 3, and second row is 2, 5, 4. तर ह्याच्यावर आपल्याला ट्रान्सफॉर्मेशन कोणतं चेंजेस करायचं आहे R1 इंटरचेंज R1 minus R2. Now this is the given matrix containing the elements 1, -1, 3, 2, 5, 4. This is the given matrix. On this matrix to apply the elementary transformation R1 interchange. तर इथं R1 कसं चेंज होईल R1 minus R2. Take the solution for this problem. Solution. Take the solution. First, take the given problem. Take as it is the given matrix. B is equal to write down the matrix containing the elements 1, -1, 3, 2, 5, 4. Now B matrix containing the elements. These elements are arranged in again horizontally. This is known as first row. Now first row denoted by again R1. And another elements are arranged in another horizontally. This is known as second row. And second row denoted as R2. तर हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे हॉरिझॉन्टली जे एलिमेंट्स अरेंज केलेले आहेत त्याला काय म्हणतो आपण फर्स्ट रो. आणि फर्स्ट रो कसं डिनोट करतात R1. आणि हे जे सेकंड एलिमेंट्स आहेत हॉरिझॉन्टली हे सुद्धा हॉरिझॉन्टली अरेंजमेंट केल्यामुळे त्याला आपण काय म्हणतो सेकंड रो. आणि सेकंड रो डिनोटेड बाय R2. तर बाय युजिंग द गिवन एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन तर आपल्याला दिलेलं ट्रान्सफॉर्मेशन काय आहे R1 changes R1 minus R2. Now first understand the transformation. This given transform.
the transformation is R1 changes. Take the row changes. How to change the given row elements in the R1 minus R2 minus R2. तर ह्याच्यामध्ये पर्टिक्युलर कोणतं रेंज चेंज होतं, फक्त फर्स्ट रो चेंज होतो, सेकंड रो जसा आहे तसंच राहील. ठीक आहे. तर B, the right on the B matrix is always equivalent to, now in the applying this transformation, तर फक्त R1 का होतं चेंज होतं, तर R2 चे जे एलिमेंट्स आहेत जसे आहेत तसेच द्या. तर R2 मध्ये आपल्याला काय चेंज करायचं नाही. तर फर्स्ट R2 काय आहे, एलिमेंट्स 2 5 आणि 4. तर हे काय आहे, एलिमेंट्स आहेत कोणते, सेकंड रो. तर सेकंड रो चेंज होणार नाही, जसं आहे तसंच लिहून टाका सेकंड रो. तर आपल्याला काय चेंज करायचे, फक्त R1. तर R1 कसं लिहायचं आपल्याला, R1 minus R2. तर R1 चा पहिला एलिमेंट काय आहे 1 minus R2. R2 चा पहिला एलिमेंट काय आहे 2. तर आपल्याला काय लिहिता येईल, R1 चा पहिला एलिमेंट आणि R2 चा पहिला एलिमेंट. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे, सबट्रॅक्शन करायचं आहे, सबट्रॅक्शन. तर आपल्याला काय लिहिता येईल, पहिला रो मधला पहिला एलिमेंट 1 आहे आणि सेकंड रो मधला पहिला एलिमेंट 2 आहे. तर आपल्याला काय लिहिता येईल 1 minus 2. 1 minus 2. तर आपल्याला दुसरा एलिमेंट तर दुसरा एलिमेंट काय आहे -1 मायनस R. तर हा पहिला एलिमेंट रो मधला आहे, तो रो मधला सेकंड एलिमेंट आहे. तर रो सेकंड मधला सुद्धा आपल्याला काय करायचं, सबट्रॅक्शन करायचं. तर 5. तर मायनस काय लिहिते 5. तर सेकंड फर्स्ट रो मधला सेकंड एलिमेंट आणि सेकंड रो मधला सेकंड एलिमेंट will take the subtraction between these two elements -1 -5. आता फर्स्ट रो मधला थर्ड एलिमेंट, शेवटचा एलिमेंट तो काय आहे 3 आणि रो सेकंड मधला सुद्धा शेवटचा थर्ड एलिमेंट काय 4 आहे. तर 3 मायनस काय लिहिता येईल आपल्याला 4. फक्त ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला असं अप्लाय करायचं आहे, R1 म्हणजे पहिल्या रो मध्ये दुसऱ्या रोचा एलिमेंट काय करायचं, सबट्रॅक्ट करायचं, सेम पोझिशन मध्ये असलेला. तर फर्स्ट रो मधला पहिला एलिमेंट आहे, तर सेकंड रो मधला पहिला एलिमेंट. टेक द डिफरन्स बिटवीन these two and row first second element and second row second element. You take the difference between these two elements and finally third elements in the first row and third element in the second row. Take the difference between these two elements, 3 minus 4. Now take the subtraction mark, difference between these two elements. Therefore B is always equivalent to, now take the difference, 1 minus 2 is equal to -1, 1 minus 1 minus 5 is equal to -6, and 3 minus 4 is equal to -1. And second row write down as it is. Second row take write down as it is. Each element 2 5 4 2 5 4. Now this is the final answer. Now and once again you have understand the transformation. R1 interchanges R1 minus R2 means applying this transformation on any matrix to change only first row. We in original matrix, this original matrix second row and new formed matrix, the second row same remains as it is. तर second row जसा आहे original matrix मध्ये सुद्धा आणि आपल्याला काय आहे न्यू मॅट्रिक्स मध्ये सुद्धा जो एलिमेंट रो आहे तो रो कसा आहे जसंच्या तसंच आहे. मग यू कॅनॉट चेंज. अनदर वन, नाउ गिवन मॅट्रिक्स इज इक्वल टू, तर आपण कोणतं पण ट्रान्सफॉर्मेशन यूज केल्यानंतर ओरिजिनल मॅट्रिक्स किंवा आपण न्यू मॅट्रिक्सच्या कसं नसतं, इक्वल नसतं, तो कसा असतो इक्विव्हॅलेंट. तर हे काय आहे आपल्याला ऑपरेशन ऑपरेट करायचं. तर टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस all two problems. Now to take the next problem, third problem. Third problem. A containing the elements A containing the elements. Write down the given elements. 5 4 1 3 5 4 1 3 5 4 1 3 1 3. Now apply which transformation? C1 interchanges C2.
C1 interchanges C2. C1 interchanges C2. तर हे आपल्याला या प्रॉब्लेम मध्ये दोन मॅट्रिक्स दिलेले, दोन मॅट्रिक्स C1 interchanges C2. Now B is the matrix. B is the matrix containing the elements 3 1 4 5 3 1 4 5 4 5. तर ह्याला आपल्याला काय अप्लाय करायचं आहे, R1 interchanges R1 interchanges R2, R2 interchanges R2. तर फक्त आपण टेक्स्ट बुक मधले काय घेतलं हे प्रॉब्लेम आहे, फक्त टेक्स्ट बुक मध्ये. नंतर आणखी हे दोन मॅट्रिक्स दिलेले आणि त्याच्यावर एक प्रॉब्लेम विचारला, व्हॉट डू यू ऑब्झर्व, व्हॉट डू यू ऑब्झर्व, व्हॉट डू यू ऑब्झर्व. What do you observe? तर बघा हे प्रॉब्लेम आपल्याला दोन मॅट्रिक्स दिलेले. A is the first matrix containing the elements 5 4 and second row 1 3. तर ह्या मॅट्रिक्स वर आपल्याला काय आहे, हे ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करायचं. C1 म्हणजे कॉलम नंबर 1 इंटरचेंज विथ कॉलम नंबर 2 आणि B मॅट्रिक्स दिलेले आहे. B matrix containing the elements 1 3 4 5. तर ह्या B जे मॅट्रिक्स दिलेले आहे, we apply the elementary transformation this R1 interchange with R2. तर applying these given matrix A this transformation, elementary transformation, and on the matrix B you apply the transformation. तर हे दोन्ही ट्रान्सफॉर्मेशन यूज केल्यानंतर व्हॉट डू यू ऑब्झर्व, तर हे दोन्ही सॉल्व केल्यानंतर आपल्याला काय मिळेल असं विचारलं, आपल्याला काय मिळेल. तर फर्स्ट राइट डाउन द गिवन मॅट्रिक्स A is equal to, take the solution, A is equal to the matrix containing the elements 5 4 1 3. तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला दिलेलं आहे ऑलरेडी हे हॉरिझॉन्टली अरेंजमेंट आहे. तर ह्याला काय म्हटलेलं आहे, R1 म्हटलेलं आहे, R1 आणि ह्याला हॉरिझॉन्टली अरेंजमेंट केलेले आहे. तर ह्याला काय म्हटलेलं आहे, आपण काय म्हणू शकतो, R2. तर R1 म्हणजे काय फर्स्ट रो, R2 म्हणजे काय सेकंड रो. पण आपल्याला इथं काय विचारलेलं, कॉलम विचारलेलं. तर कॉलम म्हणजे कशी अरेंजमेंट केलेले आहे, द कॉलम द एलिमेंट्स अरेंज्ड इन वर्टिकली म्हणजे असे 5 1. तर हे काय आहे फर्स्ट कॉलम. तर फर्स्ट कॉलम कसं डिनोट करतात, त्याला C1 आणि हे जे एलिमेंट्स आहेत हे वर्टिकली अरेंजमेंट केलेले 4 आणि 3. तर हे कसे आहेत सेकंड पोझिशन मध्ये. तर हे काय असते कॉलम नंबर 2. तर कॉलम नंबर 2 कसं डिनोट केलेलं आहे C2. तर आपल्याला R1 ह्याच्यामध्ये R1 R2 काही चेंजेस करायचे का नाही, फक्त आपल्याला काय चेंजेस करायचे, कॉलम. तर त्याच्यासाठी फक्त आपण कॉलम म्हणजे काय हे लक्षात ठेवायचं, कॉलम. तर हे वर्टिकल अरेंजमेंट आहेत एलिमेंट्स, त्याला काय म्हटलेलं आहे, कॉलम. तर कॉलम म्हणजे काय C आणि फर्स्ट कॉलम असल्यामुळे कशाने डिनोट करतात ते C1 आणि these elements are arranged in vertically 4 3 and this position is second column, the second column denoted by C2. तर आपल्याला सेम अप्लाय करायचं आहे, the given transformation C1 interchange C2 and C2 interchange C1 interchange. फक्त आपल्याला कॉलम चेंज करायचे. फर्स्ट कॉलमच्या जागी कशाचे एलिमेंट्स द्यायचे आपल्याला, सेकंड कॉलमचे, आणि सेकंड कॉलमच्या जागी कशाचे एलिमेंट्स द्यायचे आपल्याला, फर्स्ट कॉलमचे. तर हे आपल्याला काय इंटरचेंज. तर फर्स्ट कॉलमचे आपल्याला सेकंड कॉलम मध्ये घ्यायचे आणि सेकंड कॉलमचे कशामध्ये घ्यायचे आपल्याला, फर्स्ट कॉलम मध्ये. तर therefore we apply this transformation, we get the A is equivalent to 1 5 1. तर हे कसं लिहायचं आपल्याला, सेकंड कॉलम मध्ये. तर सेकंड कॉलम म्हणजे काय लिहितो 5 1. तर हे सेकंड कॉलम मध्ये आपण हे फर्स्ट कॉलमचे एलिमेंट्स लिहिलेले. आता सेकंड कॉलम मध्ये 4 आणि 3 आहे, ते आपल्याला कोणत्या कॉलम मध्ये लिहायचे, फर्स्ट कॉलम मध्ये. तर काय आहे 4 3. तर हे काय आहे न्यू मॅट्रिक्स. तर हे आपल्याला अप्लाय केल्यानंतर भेटलेले आहे.
तर हे एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन, हे ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला यूज केल्यानंतर आपल्याला A इज ऑलवेज इक्विव्हॅलेंट टू कंटेनिंग द एलिमेंट्स 4 5 3 1. तर हे आपल्याला काय फर्स्ट एलिमेंट ट्रान्सफॉर्मेशन काय केलेलं आहे आपल्याला. आता सेकंड टेक B इज इक्वल टू कंटेनिंग द एलिमेंट्स, which elements 3 1 4 5 4 5. तर आपल्याला इथं सुद्धा काय आहे रो. तर रो म्हणजे काय आहे हे 3 आणि 1 हॉरिझॉन्टली काय केलेले आहे एलिमेंट्स अरेंजमेंट. तर याला नाव आहे रो. तर रो कोणता आहे हा फर्स्ट रो आहे, फर्स्ट रो. आणि हा जे एलिमेंट्स आहेत हे कोणते आहेत सेकंड रो. तर याला कसं डिनोट केलेलं आहे R2. तर हे जे पहिले एलिमेंट्स आहेत त्याला R1 म्हणलेले आहे आणि जे सेकंड एलिमेंट्स आहेत त्याला काय म्हणलेले आहे R2. तर R1 म्हणजे काय आहे फर्स्ट रो. तर आपल्याला काय आहे हा ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय करायचा आहे या मॅट्रिक्स वर. तर R1 interchanging with R2 and R2 interchanging with R1 gives. तर हे आपल्याला काय करायचं आहे ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करायचं आहे. अप्लाय दिस ट्रान्सफॉर्मेशन ऑन द गिवन मॅट्रिक्स B. Therefore B is always equivalent to. तर आपल्याला काय लिहायचे आहे फर्स्ट रो च्या जागी सेकंड रो, फर्स्ट रो च्या जागी सेकंड रो आणि सेकंड रो च्या जागी काय लिहायचं आहे फर्स्ट रो. इंटरचेंज. तर इंटरचेंज करायचं असेल तर काय लिहायचं फर्स्ट रो चे सेकंड रो 3 1 आणि काय म्हणलेलं सेकंड रो चे फर्स्ट रो मध्ये 4 आणि 5. तर हे आपल्याला इंटरचेंज केल्यानंतर आपल्याला न्यू मॅट्रिक्स मिळेल. तर न्यू मॅट्रिक्स इज ऑलवेज इक्विव्हॅलेंट टू कंटेनिंग द एलिमेंट्स 4 5 आणि 3 आणि 1. तर हे आपण काय आहे दिलेले जे प्रॉब्लेम आहे मॅट्रिक्स A वर हे ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय करा आणि मॅट्रिक्स B वर हे ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय करा. त्याच्यानंतर आपल्याला एक प्रश्न विचारलेला आहे. व्हॉट इज द क्वेश्चन? व्हॉट डू यू ऑब्झर्व फ्रॉम दिस न्यू मॅट्रिक्स अप्लाइंग द transformation? We get the transformation, we get the new matrix. Now this is take 1 and another one is 2. The new matrix, observe the given 1 and 2. From 1 and 2 we get the new matrix are formed are same are equal. तर जे आपल्याला ट्रान्सफॉर्मेशन अप्लाय केल्यानंतर जे आपल्याला न्यू मॅट्रिक्स आहे ते दोन्ही मॅट्रिक्स कसे आहेत इक्वल आहे. इक्वल. तर काय लिहू शकतो फ्रॉम 1 and 2 the new matrices are same. सेम पण म्हणू शकतो इक्वल पण म्हणू शकतो. हे दोन्ही कसे आहेत सेम आहे. तर आपल्याला जे न्यू ट्रान्सफॉर्म आपले